چپل کی کہانی، ایک سچ، ایک سزا۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ وقت بے رحم ہوتا ہے، بچوں کو ماں کی شفقت کی کمی محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ باپ نے دوسرا نکاح کر لیا۔ دوسری بیوی نیک دل تھی، وفادار تھی اور کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا، مگر وہ عورت اتنی مہربان تھی کہ تینوں بچوں کو ایک سا پیار دیتی، ایک جیسا کھانا، ایک جیسے کپڑے اور سب کے ساتھ یکساں سلوک۔ گھر میں محبت کا رنگ تھا اور ہر طرف خوشی کی خوشبو۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہوتے گئے۔ ایک دن کی بات ہے، پہلی بیوی کے دونوں بچے اور ان کی سوتیلی بہن تینوں گاؤں کے باہر کی طرف نکلے۔ راہوں میں چلتے چلتے ایک حسین منظر نے ان کے قدم روک دیے۔ بادشاہ کے محل کے باہر وہ باغ تھا جس میں رنگ برنگے پھول کھلے تھے، مگر ایک گلاب ایسا تھا جس نے اس لڑکی کے دل کو چھو لیا۔ بھائی، وہ بولی، مجھے وہ گلاب چاہیے جو بادشاہ کے باغ میں کھلا ہے۔ بھائی گھبرا گیا۔ نہیں بہن، بادشاہ کے باغ میں جانا خطرناک ہے، اگر سپاہیوں نے دیکھ لیا تو۔ مگر ضد کا دوسرا نام بچپن ہوتا ہے۔ بہن نہ مانی۔ آنکھوں میں ضد کی نمی اور چہرے پر خواہش کی شدت، آخرکار بھائی نے ہار مان لی۔ وہ باغ کی دیوار پھلانگ کر گیا اور چپکے سے وہ گلاب کا پھول توڑ لایا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب وہ واپس پلٹے تو بہن نے آہستہ سے کہا، بھائی میری چپل تو باغ میں ہی رہ گئی۔ بھائی فوراً پلٹا، چپل لینے گیا، مگر اسی لمحے سپاہی باغ میں داخل ہوئے۔ چپل دیکھی اور سمجھ گئے کہ کوئی قانون شکنی کر کے یہاں آیا ہے۔ چپل کو اٹھا کر بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا، مگر ساتھ ہی دانشمند بھی حکم دیا، سارے گاؤں میں اعلان کرو، جس کی یہ چپل ہے وہ خود سامنے آئے۔ اگر سچائی سے اعتراف کرے گا تو سزا میں کمی کی جائے گی، لیکن اگر چھپا تو عمر بھر کی قید اس کا مقدر ہوگی۔ اعلان ہر گوشے میں گونجنے لگا۔ جب وہ لڑکی یہ سنتی ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے، آنکھوں میں خوف، دل میں ندامت اور زبان پر خاموشی، مگر پھر وہ حوصلہ جمع کرتی ہے، دربار میں حاضر ہوتی ہے، سر جھکا کر کہتی ہے، بادشاہ سلامت، یہ چپل میری ہے اور گلاب کا پھول بھی میں نے ہی توڑا تھا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے کچھ لمحے سوچا، پھر گرجتی آواز میں کہا، تم نے قانون توڑا ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اور یوں لڑکی کو قید میں ڈال دیا گیا، مگر اس نے سچ بول کر ایک مثال قائم کر دی کہ سچائی کی راہ کٹھن ضرور ہوتی ہے مگر باوقار ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو قید خانے میں بند کر دیا۔ بادشاہ کا بیٹا پہلی بار اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور پہلی نظر میں ہی اس سے محبت ہو گئی۔ وہ بار بار اسے دیکھتا رہتا۔ دوسرے دن شہزادہ کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا اور کچھ بول بھی نہیں رہا تھا۔ رانی نے شہزادے سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ شہزادہ خاموش رہا۔ رانی بادشاہ کے پاس گئی اور شہزادے کی ہدایت کی بات بتائی۔ بادشاہ خود شہزادے کے پاس گیا اور محبت سے پوچھا، بیٹا تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ شہزادہ نے دل کی بات کہی، کل وہ لڑکی جسے آپ نے سزا دی تھی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس یہی بات ہے۔ بادشاہ ہنس پڑا اور کہا، بیٹا اتنی سی بات پر تم نے کھانا نہیں کھایا۔ بادشاہ کو ہنسی آ گئی اور پھر بولا، کل تمہاری شادی کی بات کریں گے۔ بادشاہ نے شہزادے کی منگنی کے لیے اس لڑکی کے گھر شگون بھیجا اور منگنی ہو گئی۔ جب یہ بات اس لڑکی کی سوتیلی ماں کو معلوم ہوئی کہ سوتیلی بیٹی کی شادی ایک شہزادے سے ہونے والی ہے اور میری بیٹی کسی غریب کے ساتھ شادی کرے گی، تو وہ بہت فکر مند ہو گئی۔ وہ ایک سادھو بابا کے پاس گئی، اپنی پریشانی بتائی اور کہا، تم جتنے ہو میں تمہیں ہوں، پیسے لو، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے میری بیٹی شہزادے سے شادی کرے۔ سادھو نے ایک کیل دی اور کہا، جس طرح بھی ہو اس لڑکی کے سر میں یہ کیل ٹھونک دو، وہ کبوتری بن جائے گی۔ وہ واپس جا کر اگلے دن دوپہر کو اپنی سوتیلی بیٹی سے بولی، بیٹی آؤ میں تمہارے سر کا جوا دیکھتی ہوں۔
कहीं तुम्हारे सर में जवा तो नहीं। लड़की बड़ी मोहब्बत से अपनी माँ के पास बैठी और जवा देखने लगी। इस मौका पर सौतीली माँ ने चपके से उसके सर में कील ठोंक दी। वो लड़की फौरन कबूतरी बन गई, इधर इधर देखने लगी और अपनी माँ से बोली, माँ तुमने क्या किया, मुझे कबूतरी बना दिया। सौतेली माँ ने कहा, तुम शहजादे से शादी करोगी और मेरी बेटी किसी गरीब लड़के से, ये मुमकिन नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें कबूतरी बनाया है ताकि मेरी बेटी की शादी में कोई रुकावट न हो। शाम को उस लड़की का भाई उसे तलाश करने निकला, मगर वो नहीं मिली। वालिद साहब और भाई भी उसे तलाश करने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। भाई कोने में बैठकर रोने लगा। अगले दिन सौतेली माँ ने अपने शौहर से कहा, अब मेरी बेटी की शादी शहजादे से कर दो, दूसरी बेटी कहीं नहीं मिल रही। शौहर बोला, तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत कहो। सौतेली माँ बोली, अब क्या करें, बादशाह से क्या कहीं। इस पर शौहर ने कहा, हम अपनी दूसरी बेटी की शादी कर देते हैं। 2 दिन बाद बादशाह के बेटे शहजादे की दूसरी बेटी से शादी कर दी गई और उसे रुखसत कर दिया गया। कबूतरी चारों तरफ देखती रही और अपने भाई के पास आती जाती रही और इशारों से कुछ कहना चाहती थी, मगर भाई कुछ समझ न सका। कबूतरी रोने लगी। बादशाह के महल में पहुंचकर शहजादे ने सबसे पहले दुल्हन का चेहरा देखा और कहा, तुम मेरी दुल्हन नहीं हो, मेरी दुल्हन कोई और है जो तुम नहीं हो। दो। बादशाह ने लड़की से पूछा, तुम्हारी कोई बहन है? लड़की ने झूठ बोलकर कहा, मेरी कोई बहन नहीं है, जबकि हकीकत में वे सब कुछ जानती थी। राजकुमार उसे बाग में घुमाने ले जाता है। उससे बड़ी मोहब्बत से बातें करते हुए वो घूमने लगते हैं। उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर बातों बातों में राजकुमार उससे सारी बातें पूछ लेता है। वो सारी बातें राजकुमार को बता देती है और कहती है कि माँ ने उसे कबूतरनी बना दिया है और वो कबूतरनी हमारे घर पर है। ये सुनकर राजकुमार उसे पानी पीने के लिए कहता है, चलो उस कनवे के पास तुम पानी निकालो। वो पानी निकालती है, तब राजकुमार उसे कनवे में धकेल देता है और अपने ससुराल चला जाता है। वहां जाकर वो उस कबूतरनी को देख लेता है और उसे ले आता है, फिर उसे महल में रख देता है। राजकुमार की माँ उससे कहती है, बेटा तुमने बहू का तो चेहरा हमें नहीं दिखाया, कितनी खूबसूरत है, कहीं हमारी नजर ना लग जाए। राजकुमार बात को टाल देता है और मोड़ देता है। फिर माँ कहती है, बेटा बहू को गिंदम का नुकसान होता है या नहीं? वो कबूतरनी से पूछता है, क्या तुम ये काम कर लोगी? कबूतरनी सिर हिलाती है। फिर राजकुमार अपनी माँ से कहता है, आप गंदम छत पर रख दो, ये साफ कर देगी। कबूतरनी छत पर जाती है, तमाम कबूतर और कबूतरनी को बुलाकर गंदम नोखा लेती है। कुछ देर हिलाती है। बाद सास माँ गंदम देखकर अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम्हारी बीवी ने बहुत अच्छा काम किया है, वो जानती है काम करना। ऐसा चलता रहता है, मगर राजकुमार ने उसका चेहरा कभी नहीं दिखाया। कुछ दिनों बाद राजकुमार को अचानक कोई काम आ जाता है। वो कबूतरनी के लिए खाने पीने की चीजें रख देता है और महल के अंदर जाने से सबको मना कर देता है। फिर वो चला जाता है। एक दिन कबूतरनी पानी पी रही थी कि पानी गिर गया और पीने के लिए पानी नहीं बचा। महल के औजारदानी से होकर वह दरिया के किनारे पर एक करड़ी ले जाती है। पानी पीकर अपने लिए पानी भरने लगती है, मगर करड़ी नीचे गिर जाती है। दोबारा कोशिश करती है, फिर भी करड़ी गिर जाती है। कई बार कोशिश के बाद भी वो नाकाम रहती है। कबूतरनी सारी बात बता देती है कि उसकी माँ ने लालच में आकर उसे कबूतरनी बना दिया है। ये सुनकर कबूतरनी पानी लेकर महल के अंदर चली जाती है और फौरन एक खूबसूरत औरत का रूप धार लेती है। अगले दिन राजकुमार आता है और देखता है कि ये खूबसूरत औरत तो मेरी बीवी है, मगर ये कैसे हुआ? वो सब कुछ कबूतरनी को बताता है। राजकुमार उसे देखता ही रह जाता है, बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ के पास जाकर कहता है, देख माँ, तेरी बहू का चेहरा। माँ चेहरा देखकर कहती है, बेटा बहू तो चांद का टुकड़ा है, बहुत खूबसूरत है, इसीलिए तुमने आज तक चेहरा नहीं दिखाया ताकि हमारी नजर न लग जाए।
2 दिन बाद वो लड़की राजकुमार से कहती है, मुझे अपने भाई और वालिद की याद आ रही है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। राजकुमार उसे ले जाता है और उसके भाई और वालिद से मिलवा देता है। वो लड़की अपने वालिद को सारी बात बताती है। तब उसका वालिद अपनी बीवी को घर से निकाल देता है। इसका वालिद और भाई खुशी से रहने लगते हैं और वो लड़की अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है।